اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. ثم إلى أرواح الجميع عن أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغارب البر والرهينات، خصوصا آباءنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجدنا وجد جدنا وأعمامنا وأعمام أعمامنا وعماتنا وعمات عماتنا وأخوالنا وأخوال أخوالنا وأخوالنا وأخوال أخوالنا وشيخنا وشيخ مشايخنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما خصنا بشيخنا وزوجنا من سيد القدر ثم خص الخصر إلى روح مؤسس نهضة العلماء لا تأتي هاشم أشعري لا تأتي وحب حسب الله لا تأتي بشير سمشر لا تأتي بسم الله تأتي بشير خلق الله غلم لا تأتي وحنا شمك واصلهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يغفر له ويرحمه ويولدهم جارهم في الجنة وينفعنا بأسراره وألوانه وعلومه في الدين والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا خاصة إلى حاجتنا يا الله يا الله شيء لله تعالى لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى خصوصا خاصة إلى أخي الكرام sahabat Al-Quran Tus'ana. Ya Allah, Allahumma rabban nasi ahli ba'sa wa shfihi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, ja'alna ta'ala lahul Fatiha.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ومغفرة توبة عبد مؤمن مسيء ظالم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا مستشفعا إلى الله تعالى بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما
الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا نوينا ذكرى تقربا إلى الله فداء لنا بأفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم الله ومجده وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفي رحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه وإكافا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك تقبل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك عن فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كلها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الأولاد وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما هدينا ورحمتنا زيادة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والحمد لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة المتابعين والعلماء العاملين والمسلمين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا وأخوالنا ومشايخنا ومشايخنا وأول من عمر هذه الأرض خصوصا حدد شيخنا رمضان يجعل صدق من وزيرين من يسير المسار ثم على روح مؤسسنا عبد العلماء باقي يا شيخ حسب الله باقي شيخ سنسوري يا الله باقي مسلسل ما شيخنا من باقي يا الله باقي وحنا شيخ باقي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم ووسع قبورهم واجعل جنة مثواه وادخلهم الجنة بغير حساب اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل رحمتك والمغفرة على اهل القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع لهم الدرجات والدعاء
lahumul hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilna al-jannata wa ayyuhum al-'abad wal maghfirah rabbika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamadana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ibadah wa la taj'alna wa ayyuhum min ahli الشر وعلى البلد وعلى البدع. ربنا يسر لنا يسر أمورنا ولا تعسر علينا أمور الدين والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Amma ba'd, para alim ulama yang saya hormati, Ketua PDG Ansor, sahabat Muhammad Abdul Faih, yang saya hormati Ketua PDG Ansor, sahabat Haji Muhammad Rifai MKes, yang saya hormati sahabat saya sekretaris PDG Ansor, sahabat Muhammad Syukur MPDI, serta sahabat-sahabat yang semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda, yaitu yang pertama Kumpatan PTGP Ansor, yang kedua sosialisasi new normal PTGP Ansor Tulungagung. Salawat serta salam juga kita tumpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara. Sebelum kita mulai acaranya, kami segenap jajaran pimpinan cabang gerakan Ansor mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan adanya acara pada malam hari ini dosa kita semua, hak kita antara manusia dengan manusia dilebur kosong sama kosong. Betul nggih? Baiklah sahabat-sahabat, yang selanjutnya acara ini nanti yang pertama akan ada sambutan dari sahabat saya Ketua PDGP Ansor, yang selanjutnya nanti akan acara inti yaitu sosialisasi new normal oleh sahabat kita Ketua PDGP Ansor, sahabat Haji Muhammad Rifai MKes. Angel ram kendare angel. Wah kas-kas-kasan lho. Yang nanti acaranya akan ditutup dengan acara kupatan, makan-makan kupatnya seanaknya. Nanti ada kupat dari sahabat Muslim, ada dari sahabat Nasir juga, hidangannya ada dari sahabat Pingi, waduri dari sahabat Syukur, dan juga sahabat Haji Royan, ikannya Mas Rafi, oke. Buahnya sahabat Anwar Mustaqim dan itu mana Pak Asli? Dan dari Pak Muslim juga dan sebagainya, maupun nanti kerupuknya dari sahabat Anwar Mustaqim juga. Sahabat Lutfi Burhan. Nah ini sahabat Lutfi Burhan. Baiklah sahabat-sahabat, untuk memperhatikan acara malah kita dengarkan sambutan dari sahabat Ketua PDGP Ansor Tulungagung kepada Dr. Haji Muhammad Farul Rifai MPDI waktu tempat yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat semuanya, baik sahabat Ansor maupun sahabat Ansor, baik yang berada di jajaran pengurus pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Tulungagung maupun sahabat-sahabat yang berada di pimpinan anak cabang gerakan pemuda Ansor
kita bisa bertemu secara non virtual, secara fisik. Semoga silaturahim dan kegiatan kita pada malam hari ini tercatat sebagai amal hasanah di dunia wal akhirah. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir di kantor ini, sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir, termasuk umat belumnya yang mendapatkan syafaat yaumul kiamat. Amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah tadi disampaikan oleh sahabat Nasir selaku Ketua Lembaga Kaderisasi PCGD Ansor Kabupaten Tulungagung, bahwasanya momen yang kita ambil pada malam hari ini adalah upatan. Tapi tradisi di organisasi kita itu kalau mengambil nama itu kan hanya sebatas nama. Jadi sebenarnya di dalamnya itu terkumpul beberapa agenda yang seharusnya ketika tidak ada pandemi ini kita bisa sering bertatap muka, tapi karena masih dalam batasan pandemi dan sekarang new normal itu saya juga belum begitu detail pemahamannya. Dan nanti disampaikan oleh sahabat Giribai selaku wakil ketua, kemudian juga ketua ISNU yang mendapatkan tugas tambahan sebagai sebagai orang yang penting di RSUD Dr. Iska Kabupaten Tulungagung. Ini adalah sebuah keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah kader Ansor hari ini mulai dari titik dasar sampai titik menengah ke atas sudah ada, yang belum ada itu di top leadernya belum ada. Semoga lain waktu kita juga punya kader yang berada di top leader. Amin. Amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, monggo malam hari ini kita nyantai karena lama kita tidak berkumpul. Kita kemas dalam bentuk kupatan boleh. Di dalam kupatan ada halal bihalal, secara fisik juga boleh. Meskipun kemarin kita juga sudah halal bihalal secara virtual. Dianggap ini ada harlah ansor juga boleh. Jadi sederhana saja kita. Ya, tradisi kita kan seperti ini. Yang namanya harlah itu ya selama belum terbit 24 April 2021 ya dianggap harlah terus, tidak bakal langsung itu kan seperti itu. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tentunya terkait penyikapan perkembangan dari pandemi COVID ini, kita sebagai kader organisasi sedikit banyak bisa mengetahui, kemudian pengetahuan yang kita miliki itu bisa kita distribusikan, bisa kita download, bisa kita transfer ke sahabat-sahabat kita. Diawali dari sahabat kita, kemudian dari sahabat kita bisa ditransfer kepada warga dan masyarakat sekitar kita. Dan memang pandemi ini telah menyita banyak hal dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan politik juga. Saya yakin ini juga terdampak. Kalau sahabat Ansor kan tidak bisa semuanya terdampak, termasuk komunitas yang terdampak terdepan. Kalau biasanya kita itu menjadi garda terdepan dalam merawat dan menjaga NKRI, kita juga termasuk garda terdepan yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat. Saya lebih suka formalnya sedikit, kemudian ngobrolnya banyak. Meskipun ngobrol tentunya tetap kita berharap bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mungkin itu sahabat Nasir yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah di kegiatan kita pada malam hari ini. Dan ini adalah masih momen Lebaran. Saya atas nama pribadi maupun organisasi mewakili sahabat-sahabat yang ada di jajaran cabang Gerakan Pemuda Ansor dan beserta lembaga dan semi otonomnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepadanya disampaikan terima kasih. Ada acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu sosialisasi new normal yang akan dibahas oleh sahabat kita seminta, sahabat Haji Muhammad Rifai MH. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati sahabat ketua, sahabat sekretaris, sahabat ketua PAC dan seluruh sahabat yang hadir. Alhamdulillah, ini momen yang luar biasa. Mungkin seperti disampaikan sahabat ketua tadi, baru pertama kali ini ya ngumpul secara bersama-sama. Karena sebenarnya memang kita takut karena dibully sebenarnya, bukan karena takut melumpuk. Takut dibully, melumpuk, kemudian ada yang mengunggah, dibully, diloloknya, tidak taat protokol. Sebenarnya di situ. Nah, nanti saya akan sedikit memberi penjelasan terkait new normal. Saya sedikit saja nanti menyampaikan, mungkin nanti ada sedikit tanya jawab gitu supaya interaktif. Yang pertama saya ucapkan secara pribadi mohon maaf lahir dan batin di Hari Raya Idul Fitri ini. Jadi cah 6600 jadi 00. Saya yakin seluruh sahabat meskipun lek ning grup itu sok tukaran ning ngatine pakai handshake. Aku demen lek ning grup enek udur iki demen. Itulah bukti bahwa kepedulian kita terhadap orang lain itu ada. Artinya lah yang mau komentar dikomentari, itu kan bukti bahwa dia peduli. Perhatian. Iya, perhatian. Jadi jangan berafirmasi negatif, ya. Nah, peduli supaya organisasi itu hidup. Kalau di grup yang dibicarakan normatif, tidak menarik. Pokoknya sampai dia menang. Dan saya yakin semuanya saling memaafkan dalam hati yang paling dalam, saling memaafkan dan saling memberi maaf. Saya kira itu. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang new normal. Bahwa hari ini, mulai Maret kemarin sampai hari ini, Indonesia pandemi corona, mau disangkal atau tidak, itu COVID-19 virus corona ada. Mau sampai berdalih apapun bahwa dunia sekarang sedang ada virus corona, itu iya. Dan hari ini banyak korban yang berjatuhan, itu iya, apapun dalihnya. Ada yang mungkin berdalih itu hanya sisi pandang konspirasi, sisi pandang ini penyakit biasa, atau sisi pandang ini yang berbahaya, itu di luar itu. Tetapi secara epidemiologi bahwa virus ini ada di dunia memang diciptakan oleh Allah. Itu memang ada. Jadi tidak usah diperdebatkan. Dan yang kedua, virus ini nampaknya semenjak tahun 2019 Desember di Wuhan sampai hari ini itu sudah mengalami banyak mutasi. Contoh kasus yang ada di Tulungagung sederhana. Yang pertama muncul adalah klaster di Bandung, saudara Agung. Ini di Bandung, dia kena virus corona reaktif rapid dan positif swab. Dia dapat dari klaster umroh. Mulai umroh positif. Ternyata setelah ditelusuri, model virus ini adalah dia hanya menular secara gen. Dia hanya menularkan yang ibu anaknya tidak ketularan, bojone tidak ketularan, bayinya ketularan secara gen. Yang kedua, muncul klaster lagi yang dari Ngadiluwe. Yang dari Ngadiluwe itu persebarannya cepat. Neng gone Jabal Sari cepat. Persebarannya cepat modelnya. Dia menular kepada siapa saja. Yang ketiga, klaster petugas haji. Model virusnya sembuhnya lama.
kaji jurnalis itu sampai 48 hari gak negatif-negatif. Tetapi kita tidak melihat dari sudut pandang itu. Ini kok macam-macam virusnya ternyata. Tetapi kita melihat dari sudut pandang bahwa mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang terkena virus itu tidak ada yang sakit. Sampai hari ini yang di rumah sakit Dr. SK yang positif, reaktif, swab positif meninggal hanya 1 dari sekian banyak itu. Yang kedua itu dari luar kota yang dari Kediri yang Adiluwe itu 2 orang. Itu yang meninggal. Itu pun misalnya yang dari Adiluwe itu meninggal karena dia sudah berusia lanjut 85 tahun. Yang kedua, dia punya penyakit kencing manis, dia punya penyakit jantung, dia punya penyakit tekanan darah tinggi. Bayangno, wong wis umur 85 tahun, kena kencing manis, kena jantung, kena tekanan darah tinggi. Ora enek corona ya sedang wis lah. Itu sampai komplikasi konspirasi. Penyakit. Wis ndak sih. Kemudian yang Kecamatan Sumber Gempol juga begitu sama. Dia punya kencing manis, punya ginjal. Mangel ya. Jadi secara teori klinis. Nah, hari ini maka pemerintah mulai beberapa hari yang lalu Presiden sudah menyampaikan kita harus berdampingan dengan virus. Kita memulai dengan new normal. Meskipun kalau berbicara ilmu epidemiologi, ilmu penyakit menular, belum waktunya memang. Karena apa? Virusnya masih ada, secara kurva juga belum menurun, apalagi Jawa Timur, Surabaya masih terus bertambah. Nah ini belum waktunya. Tetapi apa ya mungkin awake dhewe harus tetap mendelik terhadap corona. Warga harus ketakutan terhadap COVID ini. Tidak mungkin kalau kita harus terus bersembunyi. Kalau diibaratkan ini perang melawan virus maksudnya, maka ada 3 strategi yang harus kita hadapi. Apa itu? Strategi yang pertama, kita memang melawan, tabrak. Enek virus tabrak. Artinya sudah, kita tidak peduli itu. Mau pesantren mau dibuka, buka aja tidak apa-apa. Senyaman pakai protokol, cuci tangan, pakai masker itu aja. Sehingga mereka yang terkena atau OTG akan menularkan ke orang lain, kemudian membentuk vaksin, semuanya tervaksinasi, terus kemudian orang-orang dengan penyakit penyerta di treatment, diobati. Lama-lama semuanya akan tervaksinasi dengan baik. Tetapi ini langkah ini tentu ekstrim. Mesti banyak yang menentang. Apalagi pemerintah tentu tidak sepakat. Tidak boleh. Tapi ini yang paling mudah dilakukan, tapi tidak boleh. Yang kedua, kita melakukan membentengi diri atau preventif yang ketat. Misalnya kalau masuk sini kita mau berkumpul begini, masuk dari depan itu kita sudah harus cuci tangan, masuk di rapid test dulu, ini negatif masuk, ini negatif masuk, ketat sekali. Karena kita ingin bahwa yang berkumpul ini benar-benar negatif, tidak ada reaktif, tidak ada yang membawa virus sehingga bebas. Karena kalau sudah negatif sama-sama negatif ya tidak akan tertular. Karena apa? Virus ini tidak mungkin tiba-tiba muncul. Karena dia harus masuk ke inangnya dulu, nemplek pada orang dulu. Kalau dia tidak nemplek, tidak mungkin. Nah, maka ketika hari ini kita harus berdampingan dengan COVID-19, sama halnya ketika hari ini kita juga berdampingan dengan banyak virus. Jangan sampai justru ketika kita menyiapkan peralatan cuci tangan, misalnya cuci tangan pakai sabun,
Banyak orang menyediakan cuci tangan pakai sabun, tetapi lupa. Apa yang dilupakan setelah cuci tangan? Airnya yang tergenang tidak pernah diresiki, terus kemudian baknya tidak pernah dibersihkan, muncullah jentik-jentik baru, akhirnya muncul lagi penyakit baru, demam berdarah, yang gejalanya juga sama. Maka protokol kesehatan itu sejatinya untuk seluruh penyakit, bukan hanya untuk virus corona. Sehingga muncullah bahasa pola hidup bersih dan sehat. Dulu ketika orang pertama kali mendengar yang namanya virus HIV, itu sudah stigma orang terhadap orang yang berpenyakit HIV itu luar biasa jeleknya. Bahkan orang dekat pun tidak ada yang mau. Di kampung itu kalau perlu diusir. Sama halnya ketika hari ini, hanya karena dia misalnya positif corona, padahal rumahnya di sini, jalannya itu masih jauh dengan jalan utama, sudah dari jalan pojokan ditutup. Padahal sebenarnya yang harus ditutup adalah hanya lingkungan sekitarnya saja. Dan kalaupun kita tidak masuk ke sana juga tidak akan tertular. Maka hari ini yang namanya new normal itu adalah kita berkompromi. Kita berkompromi dengan cara kita mematuhi protokol. Ya kita biasakan seperti hari ini misalnya. Ketemu sebenarnya misalnya ketua tadi datang, ngejak salaman sampean. Tidak apa-apa, meskipun dia dari luar, kemudian dia masuk cuci tangan dulu pakai hand sanitizer, kemudian setelah salaman dia cuci tangan pakai hand sanitizer, ya sudah. Masker harus tetap selalu dipakai. Karena apa? Karena memang persebarannya hari ini sampai hari ini yang diyakini adalah dia melalui droplet, melalui percikan ludah. Meskipun memang kita tidak pernah tahu, meskipun kita merasa bahwa ini aman, memang aman. Sebelum kita datang ke sini, ada tidak orang yang memegang ini? Ada tidak yang masuk ke sini tanpa memakai masker, tanpa cuci tangan? Kita kan tidak pernah tahu. Tetapi kita juga tidak bisa bersuudzon. Wah, ini kok jangan-jangan ada virusnya misalnya. Kita tidak boleh terlalu paranoid sekali terhadap virus itu, tetapi kita tetap waspada. Terlalu waspada itu juga tidak baik karena menjadi paranoid. Jadi ya wajar-wajar saja. Seperti halnya ketika dulu kita harus memakai helm yang standar, itu ya berat. Yang biasanya nggak helm proyek DKI geluduk menaik budak, setelah itu harus pakai yang standar, berat. Sama halnya sekarang. Nah, coba kita lihat aja, mulai Maret sampai sekarang, ini musim pancaroba. Panjenengan merasakan enggak bahwa harusnya musim pancaroba, hari raya Idul Fitri, apa yang terjadi? Harusnya banyak orang pilek. Ternyata sekarang apa yang terjadi? Kita tidak pernah melihat orang pilek. Iya kan? Ini bukti bahwa protokol itu adalah ada manfaatnya. Bukan hanya manfaat pada COVID, tapi manfaat pada kita dan manfaat untuk kesehatan. Kita rasakan aja. Padahal hanya mulai Maret sampai dengan Mei, semuanya orang sudah sering cuci tangan karena takutnya terhadap corona, sehingga tubuhnya menjadi segar, menjadi sehat. Kalau kita merilis data, Rumah Sakit Dr. Iska kunjungan sebelumnya poliklinik itu 700 sampai 800 sebelum ada corona. Sekarang tinggal 200-250, turunnya ada 60%. Nah, sekarang begini.
benar. Nah, kalau dia takut ke rumah sakit, artinya dia harusnya berobat ke rumah sakit swasta. Ternyata rumah sakit swasta juga sepi. Harusnya kalau dia takut ke rumah sakit swasta, dia pergi ke dokter praktek atau perawat praktek. Ternyata juga sepi. Harusnya dia kalau tidak berani ke dokter, tidak berani ke rumah sakit swasta, tidak berani mati, dia di dukun tambah sepi ya. Iya enggak? Kenyataannya seperti itu. Itu akibat dari protokol kesehatan. Orang tambah sehat. Rumah sakit akan tidak dirugikan. Nah, itu bukti yang ada. Bukti yang ada bahwa protokol itu bermanfaat. Angka kematian juga begitu. Angka kematian juga menurun. Angka kematian ibu dan anak juga menurun. Ini adalah bukti bahwa dengan hanya protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, itu membawa banyak orang sehat. Meskipun dompetnya ra sehat. Nah, jadi kita melihat harus dari sisi positif. Jadi jangan mempertentangkan. Ya ndak usah ngeden-ngedeni, ya ndak usah merasa wedi, ya ndak usah jumawa. Ora usah jumawa sorane apa saja cangkem ora loro. Mungkin sampean memang muda, tetapi ketika sampean dari bepergian dari sini misalnya, kita tidak tahu ini ada yang OTG misalnya, ada yang terkena misalnya, tapi sehat, pulang neng omahe neng bayi ini kaum yang rentan, bayi ibu yang sudah tua berumur lebih dari 55 tahun, lebih dari 50 tahun, apalagi dengan penyakit penyerta, ini yang resiko. Sehingga protokol kesehatan yang sebelumnya, misalnya yang sebelumnya awake dhewe kalau mari ngene iki, mari bepergian, pulang, wis gak peduli apa-apa, cuci tangannya ora, cepot sembarang geletakne turu. Itu kan yang terjadi. Tapi sekarang tidak. New normal ini, ketika kita habis begini harusnya standar idealnya kita pulang cuci tangan. Setelah cuci tangan, baju dilepas, taruh di tempat cuci, kita mandi. Betambah resik kalau terjadi. Kita harus mandi. Kita membersihkan diri. Setelah itu baru ganti baju, terus tidur. Nah, ini adalah protokol-protokol pada new normal. Demikian juga ketika misalnya kita harus antri. Maka budaya antri ini yang biasa kita tidak peduli, kita harus mempunyai aware terhadap orang lain. Makanya sekarang harus berjarak itu apa? Mencoba kita dipaksa untuk berdisiplin diri. Lek durung wayahmu yen tenono dhisik. Aja peh ngarepe kosong mbok serobot ning ngarepe. Itulah new normal yang harus kita jalani. Kita dididik untuk berdisiplin, untuk menjaga kebersihan, supaya kita tambah lebih sehat. Kenapa di Amerika, di Italia itu yang meninggal banyak? Karena secara piramid kependudukan berbeda. Di sana orang tua itu banyak sekali. Di Amerika orang berumur lebih dari 70 tahun itu luar biasa banyaknya. Karena mereka juga malas untuk berumah tangga, malas untuk beranak pinak misalnya. Repot mau punya anak itu. Repot terikat dengan ikatan suami istri. Tugas. Sing kuwi aku ra omong sing kuwi. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, panjenengan yang hari ini mengalami situasi seperti ini, yang harus saya bilang bukan sebuah revolusi kehidupan, tetapi sebuah evolusi kehidupan, nanti bisa menjadi bahan cerita untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu besok. Biyen iki lek mbah-mbah iku ana pakeblek, wayahe bapak iku ana sing jenenge Mbah Corona.
Sing marai saiki sregep wong cuci tangan, gawe masker. Saiki malah Indonesia budayane malah gelem antri. Itu ya gara-gara nek Mbak Corona itu. Nah, ini harus melekat pada style kehidupan kita semua. Meskipun sahabat-sahabat semua nom-nom memang tidak punya resiko, tetapi ingat yang di rumah ada orang dengan resiko tinggi. Siapa itu resiko tinggi? Yang seperti saya sampaikan tadi, orang dengan penyakit penyerta, orang tua, ibu hamil, dan balita. Mereka yang harus kaum rentan yang harus kita lindungi, dilindungi dari persebaran virus ini. Mungkin itu dulu Ketua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua juga terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya dialog interaktif. Kalau nanti ada yang ingin menanyakan tentang apa itu norma secara pengembangan diri kita, monggo nanti silakan tanya kepada sahabat kita. Nanti jam 10 kita harus makan-makan, ya kan? Sampai jam 10. Maksimal ya. Maksimal ya, jam 10 kurang seperempat dan sisi ya. 10 kurang seperempat nanti makan kupat ya. Baik, siapa tamrin? Langsung saja, satu-satu nanti langsung jawab. Tengah ini orang masing. Makanan atau obat. Artinya kalau melihat pemaparan dari dengan tadi, intinya kan tidak sakit. Bisa jadi orang tersebut itu sakit, tapi tidak merasakan gejala apa itu mungkin kebohongan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kita sudah membeli supaya obatnya apa gitu. Tanpa harus kita cek ke apa itu ke dokter atau ke rumah sakit atau nanti kita terus cek ke rumah sakit pasti berawal-awal. Kita bisa dari tes positif jelas bisa bapak kena, ibu kena, teman kena dan sebagainya. Kalau ada kasus seperti itu mungkin itu obat, mungkin obat resep sudah dipakai. Terima kasih. Terima kasih, monggo semua. Terima kasih. Terima kasih. Kang Tamrin. Kang Tamrin. Bandung. Kami aja Bandung. Kang Tamrin. Jadi begini. Sebenarnya prinsip pengobatan itu adalah yang pertama dia mengobati gejala yang timbul. Gejala yang timbul. Yang kedua obatnya juga mengobati penyebab penyakitnya. Nah, sekarang gejala yang timbul apa? Jadi kalau sampean misalnya hari ini panas, batuk, pilek, kalau jenengan, saya yakin kita saat ini batuk, pilek itu mesti lebih. Kalau berobat aku mesti diperiksa, di rapid test. Dan alhamdulillah sampai hari ini jarang. Saya tidak melihat orang batuk pilek. Nah, ketika kita mengalami misalnya panas badan, terus kemudian batuk, yang jelas kita obati adalah penyebab dari panas badan itu. Kita turunkan panasnya. Yang beredar adalah obat-obat penurun panas. Yang kedua, itu minum yang banyak. Kalau sampai dengan 2-3 hari panasnya tidak segera turun, 2 hari kita panas, kita obati dengan obat-obat yang ada tidak turun, kita juga tidak bisa merasa jumawa bahwa kita ini tidak sakit. Terus orang dino bayar obat nih. Seperti kasus anak IAIN yang di kosan itu, Irian Jaya itu. Karena dia juga jauh dari teman-temannya, dia sakit, panas, mungkin dia diam saja, akhirnya fatal. Jadi tetap kita tidak usah takut. Saya yakin yang ditakutkan sahabat-sahabat terkait corona adalah ketika sampai di rapid test kemudian positif, yang ditakutkan apa? Di karantina, ya enggak?
karantina 14 dino, enek sing 30 dino, enek sing 40 dino apane ora stres. Oh iya. Stres mesti stres. Karena mereka yang dirasakan juga begitu. Semua rata-rata bukan sakitnya, stres. Nah, untuk itu, untuk semua sahabat, saya berharap mulai hari ini kita juga menjalani protokol itu dengan pola hidup bersih sehat. Artinya pola hidup bersih sehat itu orang kudu lek bendino makan iwak-iwakan ya ndak. Bendino harus mengkonsumsi makanan yang bergizi tidak, tetapi diet seimbang namanya. Tubuh ini 70% adalah air. Pahami itu aja dulu. Tubuh ini 70% air, maka saya harus banyak minum air. Yang kedua, kita ini bergerak, kita ini bekerja, kita ini berpikir, maka kita perlu karbohidrat, perlu protein. Nah, untuk itu makan makanan yang bergizi itu bukan berarti kita kudu mangan sing serba enak. Justru kadang kita lupa bahwa sayur-sayur sing ning tegalan, sing ning pager-pager awake dhewe itu manfaatnya banyak. Meskipun itu hanya godhong kelor, godhong telo, itu enak itu. Dan manfaatnya bagi tubuh juga banyak. Tak mau kan sama juga. Nah, terus kemudian selalu taati protokol. Sekali lagi taati protokol. Cuci tangan, pakai masker, tidak ada susahnya. Seperti case yang saya sampaikan tadi, bukti ini sampai hari ini jarang. Sampai pernah enggak mendengar orang jagongan kena wong pilek, kena wong watuk selama ini, selama Maret, April, Mei? Tidak ada kan? Sing biasa nih cekrek, Jumatannya watak-watuk, renek-lerene, saiki renek. Kok krono ora Jumatan? Jemput tidak bisa, watuk itu orang tak pinter. Orang pinter watuk pinter. Wong green tutup gimana? Watuk ganti DM. Jadi prinsipnya adalah secara spesifik corona ini vaksinnya juga belum ada, obat yang khusus, drug of choice-nya, obat yang khususnya memang belum ada. Tetapi obat yang ada adalah obat untuk menghilangkan gejala dan obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sampai sehari minum vitamin C 400 mg itu cukup untuk sehari. Tetapi vitamin C sampai kakian itu juga tidak berbahaya bagi tubuh karena dia larut dalam air. Jus jambu misalnya, jus jambu merah. Bisa. Sampai nyokok gitu ya. Sponsor gitu. Tapi ada golongan buah yang tidak baik untuk tubuh ya ada. Apa itu? Durian. Durian kan masuk golongan buah. Ya. Tapi tidak baik lah ya. Nah. Apalagi kulitnya. Ini kasih yang berdoa. Mungkin itu sahabat Amir. Baik, terima kasih sahabat Amir ya itu ya dampaknya. Sama-sama itu jusnya itu ternyata bisa dikembangkan ini ya. Bagus tak sumbang-sumbang. Ansal rulang. Baik sahabat Cik Malik Jundi. Cik Malik, Cer. mau tanya ya tadi. Oh udah Jundi. Monggo kalau ada yang lain, monggo. Ya. Ayo. Pak Abu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, terkait dengan saya itu menemukan permasalahan di tingkat desa. Ada pasien punya KIS, kartu KIS. Terus inginnya itu mau berobat ke rumah sakit SK. Tapi sebelum ke sana minta rekomendasi di Rujukan di Puskesmas. Nah. Ketika minta rujukan di Puskesmas itu kok ada persyaratan harus mandek lu. rapid test. Nah.
itu apakah betul apa enggak, dan itu harus mandiri, bayar sendiri. Padahal yang punya KIS itu orangnya jelas tidak mampu pada saat itu, tapi dengan terpaksa kalau yo pengen berubah itu mau harus menjalani rapid test secara mandiri, bayar. Sementara pertanyaannya seperti itu, Pak Haji. Oke, makasih. Monggo langsung makasih. Jadi ini kasus ini artinya secara prosedur sebenarnya tidak. Secara prosedur tidak. Wong gawe KIS kan gawe rapid test mandiri yo. Wong KIS itu adalah kartu yang dibantu oleh pemerintah, jelas kan orang tidak mampu. Ini jelas salah, prosedur salah. Yang kedua, wong dia itu sedang berobat, kok disuruh rapid test? Harusnya kalau dia disuruh rapid test, harusnya dia datang ke situ dirapid sama dia. Karena puskesmas itu juga punya alat rapid test. Harusnya begitu. Tidak bisa. Tidak boleh, itu salah itu. Itu salah. Itu informasinya mungkin informasinya yang terputus, miskomunikasi atau memang kesalahan. Jadi saya yakin kalau orang berobat dengan sakit yang tidak mengarah ke COVID, ngapain dia disuruh rapid test? Sakitnya apa itu kan? Jantung katanya. Nah, malah tidak mungkin itu, tidak mungkin. Jadi itu salah itu, salah. Terima kasih. Barangkali nanti ketika kita sebagai warga Ansor, kalau menemukan di desanya masing-masing hal seperti itu kan bisa memberikan penjelasan gitu Pak. Iya. Jadi kalau memang dia misalnya dia datang ke satu puskesmas A misalnya, dia datang berobat disuruh rapid test. Loh, saya kesini berobat. Disuruh rapid test ya sama rapid kan ya mono. Kayak enggak bayar. Iya. Ya sama rapid. Begitu. Kalau sampai tidak punya rapid sama rujuk, ya get rujukan kemana saya harus datang? Harusnya begitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi, Pak Abu, monggo Gus Abu, monggo. Monggo Gus Abu. Terima kasih atas waktunya. Yang saya amati selama ini kenapa masyarakat ini agak ketakutan untuk datang berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ini ada beberapa yang terjadi di daerah sekitar saya, itu sudah dikundangkan terkena corona Pak. Sehingga menurut saya tidak ada orang yang takziah. Dari rumah sakit kan sudah langsung dipeti, terus langsung ke makom. Nah, tapi ketika beberapa hari anaknya ini kan juga bahasanya nggak terima ya, anak orang tuanya dikabarkan seperti itu. Akhirnya beliau mencari keterangan dan hasilnya adalah negatif, bukan corona. Nah ini sehingga masyarakat itu juga sampai sekarang suara-suara yang ada yang saya dengarkan ini, ketika sakit itu mau periksa ke rumah sakit juga takut gitu. Nanti saya sakitnya bukan karena corona tapi justru masuk ke rumah sakit nanti jadi corona. Iya, jadi corona. Itu bagaimana untuk memberikan penjelasan ke masyarakat seperti itu? Terima kasih. Langsung. Monggo langsung. Terima kasih. Jadi memang ketika ini saya cerita bahwa ketika awal-awal terjadi corona itu kan memang aturan dari kementerian standar untuk menetapkan seorang menderita COVID-19 itu tidak sebegitu ketat.
Jadi misalnya dia harus panas, dia harus ada batuk, ada infeksi paru-paru, dan yang terakhir adalah dia bepergian dari negara atau kota yang terkonfirmasi di sana. Misalnya orang pulang dari Korea, orang pulang dari Cina, dulu seperti itu. Atau orang pulang dari Jakarta misalnya, dia sakit maka kita harus curiga ke corona. Hanya itu. Akhirnya suatu ketika ada orang Adiluwe berobat ke Tulungagung. Dia juga tidak dari mana-mana. Ternyata dia corona. Nah, akhirnya rumah sakit memperketat terhadap screeningnya. Kita perketat. Supaya apa? Ibaratnya supaya tidak bocor. Supaya tidak bocor itu artinya supaya tersaring betul. Nah, memang banyak sekali pasien yang kita PDP-kan. Misalnya hari ini sedang ramai Tulungagung, angka PDP meninggal banyak sekali. Ada 170 atau berapa itu PDP. Tetapi kenapa banyak PDP yang meninggal? Itu karena adalah para orang yang sakit ke rumah sakit 1 hari meninggal. Dia datang pagi sore meninggal karena penyakit-penyakit penyertanya. Nah, ketika datang diswab, belum sempat hasil swabnya keluar, dia sudah meninggal. Maka protokol yang dilakukan oleh rumah sakit adalah tetap digunakan protokol COVID. Artinya cara pemulasaran jenazahnya itu protokol COVID. Tetapi sebenarnya dia belum tentu positif. Nah, maka orang-orang yang datang ke rumah sakit kami pulang dan sudah pulang dan ada yang meninggal, kita kasih surat juga supaya diberikan ke desa, ke RT bahwa dia negatif. Hari ini sudah mulai ada 1 bulan kita berikan surat keterangan dan semua sudah kita telepon negatif. Nah, untuk itu minta tolong juga kepada para sahabat, apalagi kita yang sudah paham. Saya yakin banyak sekali informasi yang panjenengan dapat. Itu juga jangan terlalu memberi stigma jelek, jangan memberi stigma negatif terhadap orang-orang yang seperti saya sampaikan ke Abu tadi. Wah, itu corona itu. Nah, akhirnya apa? Orang yang kepahamannya kurang, ketakutan, akhirnya tersebar dari mulut ke mulut. Seolah-olah corona ini penyakit hina sehingga harus dijauhi. Seolah-olah penyakit ini sangat menular. Padahal ketika dilakukan pemulasaran jenazah itu kita sudah melalui protokol yang bersyariat, syariat Islam tentunya. Karena saya juga termasuk yang mengawasi terhadap bimbingan rohani di rumah sakit. Mulai bagaimana dia memandikan, kemudian mewudukan, mengkafani, bahkan saya wajibkan sebelum jenazah dibawa pulang harus disolati dulu. 2 menit lagi. Harus disolati dulu. Jadi Perasaanmu ya. Jadi mohon sahabat-sahabat semua juga tidak menstigma negatif dan mulai hari ini jangan takut berobat ke rumah sakit. Karena sekarang kita sudah ada screening yang ketat. Misalnya orang yang dicurigai itu ada polinya tersendiri, namanya poli COVID. Oh, kita curigai orang datang, oh panas ini, ada riwayat batuk, langsung disuntikan polinya, di rapid test, dan itu gratis. Dan mulai minggu depan itu kita bukan hanya rapid test, kita sudah bisa melakukan swab sendiri. Dan itu untuk yang ke rumah sakit itu gratis. Itu kamu ya. Baik, terima kasih ya sahabat-sahabat semua. Terima kasih pada Simon Levangi. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa bermanfaat
dan mendapatkan ilmu bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Yang terakhir doa, karena tadi sikosnya sahabat Abu, sekarang doanya sahabat sekretaris Itu jalan asal. Sekretaris jalan asal. Monggo. Sampai jamaah ini kan sekretaris jalan asal. Doa. Amin. Amin ya Allah. Amin. Praktekkan kalau kowe mau tak menangis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun murah petugas murah pertupatan permurahan. Monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية